देश दुनिया में वसदे पंजाबियों नूं सत श्री अकाल। मैं रजिंदर सिंह बिलगा ते तुसीं वेख रहे हो बिलगा न्यूज़ ऑनलाइन चैनल। तो दोस्तों अज असी गल करांगे साहिब श्री कांशी राम जी दे जन्म के संबंध में। तो मेरे नाल जुड़े ने सुरिंदरपाल बिलगा जी। तो आओ पहला बिलगा जी का स्वागत कर लेने आ। बिलगा जी तुहाडा बिलगा न्यूज़ ऑनलाइन ते बहुत बहुत स्वागत है। रजिंदर सिंह जी बिलगा जी तुहाडा ते तुहाडे चैनल ते सुनने वाले देखने वाले सारे स्रोतियां नूं जय भीम जय भारत। तुहाडा भी और सारे स्रोतियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जिवें कि मैं तुहानूं पहलां ये दस्सिया है कि श्री कांशी राम जी का 15 मार्च 1934 नूं जन्म होया सी। इस संबंध में अज का ये जिहड़ा प्रोग्राम असीं रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो ये बारे बहुत सारिया जिहड़ियां यादां श्री सुरिंदरपाल जी बिलगा दियाँ श्री कांशी राम जी हुणां नाल जुड़ियां ने। तो गलबात का सिलसिला शुरू करने तो पहला मैं संखेप जिहा वेरवा देना चाहूँगा कि श्री कांशी राम जी जिन्होंने बहुजन के नायक मानवर साहब अते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਕ सन। तो बहुजन राजनीति के वाहक श्री कांशी राम जी का जन्मदिन जोड़ा 15 मार्च 1934 को पिंड खवासपुरा रोपड़ विखे होया। तो उन्होंने पिता का नाम हरी सिंह ते माता बिशन कौर सन। 1970 के दहाके में बहुजन यानी कि भारती 85% जनसंख्या में दलित पछड़े सिख मुसलमान आदि आउंदे ने। राजनीति शुरू की उन्होंने इस 85% को लैके सालों की मेहनत तो बाद बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया और उसनों सतह के पद्धर तक पहुँचाया गया। तो अपने सिद्धांत के पालना करते हुए उन्होंने अपने आप नूं कदे भी पद लिए स्वीकार नहीं किया। श्री कांशी राम हालांकि हमेशा यही कहा करते सन कि बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। वो जाति आधारित भारतीय समाज में हमेशा बहुजनों के अधिकारों ते समाजिक समानता लिए संघर्ष करते रहे। तो सुरिंदरपाल जी मैं तुहानूं अपने स्रोतियां अगे ये सवाल करदा कि तुसीं साहिब श्री कांशी राम नाल जिहड़ा आ वो कदों तो काम जिहड़ा करना शुरू किया सी, साडे स्रोतियां नूं इहदे बारे दस्सिओ। दलितां दे पछड़े मेहनतकश लोकां दे मसीहा जी साहिब कांशी राम जी जिवें तुसीं दस्सिया कि उन्हां दा जन्म 15 मार्च 1934 नूं पिंड खवासपुर जिला रोपड़ जी सरदार हरी सिंह और माता बिशन कौर दे घर होया। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने तो बाद BSc करने तो बाद जी साहब कांशी राम जी नौकरी लग गए। साइंस टेस्ट वदों उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की। तो साहिब कांशी राम जी दे नौकरी दौरान जिस वेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की छुट्टी की गल चली जी तो उन्होंने बाबा साहब की छुट्टी बारे दीना भाना जी ने कहा कि बाबा साहब के जन्मदिन की छुट्टी जी नहीं सानू ये दे रहे जी। तो उस गल नूं लैके साहिब कांशी राम जी ने सारी गल नूं समझा और बाबा साहब के मिशन नूं पढ़ने तो बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं अज तो बाद बाबा साहब के इस मिशन नूं लैके सारे देश में चलांगा और बाबा साहब दे जिहड़ा मिशन है उन्होंने कामयाब करके असीं जिहड़ा बाबा साहब चाहुंदे सी कि दलित लोगों अपनियां घर दियां कंधां दियां झुग्गियां दियां दीवारां ते लिख लो कि तुसीं इस देश के हुक्मरान बनना। उस गल नूं लैके साहिब श्री कांशी राम जी ने ज्यों चले मुड़ के पिछे नहीं देखा। तो बाबा साहब की इस गल नूं लैके उन्होंने 1978 विच बाम साहब नाम की जथेबंदी मुलाजमां की जथेबंदी जिहड़ी वो खड़ी की। उस तो बाद DS4 नां की जथेबंदी
6 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਔਰ ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਮਹਾਨ ਮਸੀਹਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਵੀ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਢਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। 1984 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 85 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜੀ ਲੜਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਪਰ
1999 ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਔਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਾਵਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ MLA ਜਿੱਤੇ। ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਪਾਈ ਔਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਵਾਜਪਾਈ ਔਰ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਲੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੂਝੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 1992 ਵਿੱਚ 9 MLA ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1992 ਵੇਲੇ ਅਗਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1994 ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਥੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਧਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਏ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਹਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2003 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮਫਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੜਕੇ ਸਾਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਣਦੇਖੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ MLA ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ MP ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਸਪਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਖੂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਬੇਸਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ YouTube ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨੂਵਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੱਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਪੋਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ, ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਠ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।